व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि घल्लूघारा हफ्ते तो ठीक पहला भारतीय एजेंसियां वालों पंजाब विच भड़काहट का माहौल पैदा किया जा रहा है और सिख कौम नूं खबरदार होने की लोड़ है, क्योंकि एजेंसियां सिख जिहड़ियां रिएक्शन के जवाब में अगू जी सिख नस्ल कुशी लई जो बहाना है वह लभ रही हैं। सो इस पास बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जो माहौल सिरजिया जा रहा पंजाब दे विच, हालां पिछले हफ्ते असी गल कीती कि किवें अमृतसर नूं एक फौजी छाउणी दे विच तब्दील कर दिता है। 20 तो ज़्यादा नाके कल्ले कल्ले जिहड़े हुण तो ही जिहड़े दर्शनां लई आ रही संगतां ने उन्हां दे हैंड बैग भी खोह के उन्होंने फोला फाली करके जिहड़ा वो उन्होंने जलील कर रहे हैं। जो तक कि पहला हफ्ता आएगा कुछ ना कुछ जो इन्हां दा एजेंडा है, जिवें सिद्धू मूसेवाले का कोल्ड ब्लडिड मर्डर इंडियन एजेंसियां की डर्टी खेड के तौर पर सामने आया, उसनूं ये गैंग वारफेयर के खाते च पाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जे तुसीं टाइमिंग देखो कि ये लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ इस किस्म का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि सिख जवानी की अगली नस्ल जिहड़ी कि किसान मूवमेंट के चलते हैं मोर जागरूक होकर सामने आई है और इस वेले फ्रस्ट्रेशन च भी है, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे सारे चैलेंजेस ने। और इस बारे ईवन साडे वीर नवरूप सिंह जी ने आस्ट्रेलिया तो भी सानू लिखे, उहदे च उन्होंने कहा कि सिख ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोएक्टिव एंड बी वॉचफुल अगेंस्ट एनी इंडियन पुश फॉर मोर एक्सट्राडिशन ट्रीटीज़ विद वैसटर्न गवर्नमेंट। क्योंकि जदों उन्हें गैंग वारफेयर दे नाल कनेडा च बिठाया दस रहे हैं फलां बराड़, तो यदा मतलब ये है कि भी ये दबाव भी बनाना चाहते हैं डायस्पोरा सिखां नूं। जे सानू लगता है भी साडा मसल पोलिटिकल मसल सानू अपनी फ्रीडम तक लैके जाता है, तो ये उन्होंने बाहर बैठे सिखां नूं गंदला करन दी लाइन भी है और प्रैशर बिल्ट करना भी होएगा कैनेडा च एक्सट्राडिशन ट्रीटी और दूसरे दे थल्ले। आई थिंक दे विल यूज़ द फेक लॉजिक ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग गैंगस्टर्स टेररिस्ट ओवरग्राउंड वर्कर एटसैट्रा। ऑलरेडी उन्होंने पहला तो ये कहानी बनाई कि जी ड्रग सप्लाई चेन फलानी 1500 करोड़ की इतों मिली, 300 की इतों मिली। अज जो NDTV के शो जो बयान ही कर रहा है सारा सिद्धू मूसेवाला भी उस चो ही कर रहा है जी, गुजरात की फलां पोर्ट ते मिली, दूजे मिली, इधर होया उधर होया। सो इनू ये जिहड़ा साइमल्टेनियसली दे मे आल्सो यूज़ देयर ओन एजेंसीज फॉर टारगेटेड किलिंग्स इन पंजाब where they will carry out targeted killings of prominent Sikh leaders and activists or any celebrity who dares to support the Sikh cause using their own men who probably are arrested or surrendered gangsters who have been turned कि जिन्हां नूं अप्रूवर बनाया होया है, जिवें संतोखा काला जां ब्लैक कैट कमांडो दे ना ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਕਮਾਂਡੋ, ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਦ ਸਿਕਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕਡ and they can't carry out open persecution, the only way for them to debilitate Sikhs is to eliminate any leadership or curb any activity by eliminating prominent activists। कि जी वो जिवें तुसी भड़काहट पैदा करदे हो और सिख रिएक्ट करन, उस बहाने नाल तुसी फर्दर परसिक्यूशन करो। और उस किस्म दा जिवें एक खबर जिहड़ा उन्होंने ही हालांकि उन्होंने सोर्स गुरसेवक सिंह भाणा दी फेसबुक दस्सिया कि ये जिहड़ा सुर सिंह वाला हुण जिथे असी निहंग सिंघां दे किसान लहर च भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की गल करते हैं। और ये भाई बिधि चंद उन्हों का पिंड सुर सिंह सी, उत्थे वड्डा निहंग सिंघां दा बाबा दया सिंह उहदे हैड हुंदे सी, हुण शायद भाई अवतार सिंह उन्हों का बेटा ही है। और उत्थे पिछले दिनों जो उन्होंने पैरामिलिटरी फोर्स भेजी, उन्होंने कहा जी ये जिहड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर है और दूसरा है कि भी ये उन्होंने असी लोन है कि जी वो शुरू किया है कि जी जेडे बिल नहीं देंदे जां दूजा कर रहे हैं। हुण ये भी किते ना किते पैरामिलिटरी फोर्स है इस किस्म की भड़काहट। और जे उत्थे जाके कोई इस किस्म की वो आपहुदरी करते हैं तो फिर निहंग सिंघां दा एक अपना तरीका है
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੜਕਾਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਐਨ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਵਸਲ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ। ਹੋਂ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਫਿਰਾਓ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋਕੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬਲਤਾ ਸੀ। ਹੋਂ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਖੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਂ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਤੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਫਿਰਾਉ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਚ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹ ਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੌ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਫਿਰਾਉ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੋਂ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਨਾ ਰੱਜੋ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਂ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜੋ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬੈ ਰੋਏ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਟਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸਭ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਢੂੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਦੀਆਂ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਏ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬੈਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਹੋਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੈਸਟਿਨਡ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕਰ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ, ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰ, ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਈ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਏ, ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਏ। ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ ਕਿ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਚਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਏ, ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਏ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਏ, ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।